Hello student, welcome once again. Last lecture we have seen that summary writing and its steps. Today's lecture we are going to discuss and learn in details summary writing with an example as well as brainstorming activities related to 3.1 summary writing section 3. Hello students, welcome once again. Today I am going to be teaching you how to write a summary of any passage or extract by applying simple steps. Before that, from exam point of view, summary writing question will be asked in question number 1C for 3 marks. So, student please keep in mind this question will be definitely and compulsory asked for your HSC board examination. So it is very much important topic. Just pay attention. At the beginning we are taking an example which is given in our brainstorming activities. Here it is an example. Complete the following as instructed. Read the passage and write its summary according to the given steps. Students, before we get the answer of this passage, let us take a quick review of steps for summary writing and some other important points, some precautions while summary writing. Students, I think further discussion will be definitely help you to write perfect summary writing. So please pay attention, and while listening this video, please try to note down some important points. Suppose student, this passage is asked for your examination, and before you attempt to answer, please follow the further steps and then write your answer. Here are some steps to answer a summary question. First, read the text once to get an idea of what the text is all about. दिलेला उतारा समजेपर्यंत एकदा वाचावा आणि तो कशाविषयी आहे हे समजून घ्यावे. Final the title for summary with the help of keywords and general comprehension of passage. दिलेला उतारा वाचल्यानंतर आणि त्यातील विषय समजून घेतल्यानंतर त्या उतार्यामध्ये दिलेले महत्त्वाचे शब्द ज्याला आपण कीवर्ड्स म्हणतो त्याच्या माध्यमातून आपण त्या उतार्यास योग्य असे शीर्षक निवडायचं आहे. ही पहिली स्टेप आहे विद्यार्थी मित्र हो, की दिलेला उतारा हा कशाविषयी supporting points. Write either one in the summary. It is not encouraged to write the supporting points in a summary.
जेव्हा आपण हाऊने क्वेश्चन विचारल्यानंतर आपल्याला मेन पॉईंट्स आणि सब पॉईंट्स हे दोन्ही प्रकार त्याच्यामध्ये मिळतात आणि सारांश लेखनामध्ये फक्त मुख्य मुद्दे आपल्याला घ्यावे लागतात. त्यामुळे सब पॉईंट हे शक्यतो आपण सारांश लेखनामध्ये घेत नाही. फायनल स्टेप आहे कॉपी द पॉईंट्स एक्झॅक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट टू अवॉइड सेंटेन्स एरर्स अँड चेंजिंग द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट. Use sequence connectors like next, then, moreover, furthermore, lastly, etc. जेव्हा आपल्याला मेन पॉईंट्स सब पॉईंट्स हे लक्षात येतात त्यावेळेला त्यातील जे मेन पॉईंट्स आहेत हे मेन पॉईंट्स आपण आहे तसे लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. परंतु याच्यामध्ये काही कनेक्टर्स आपल्याला वापरावे लागतील, काही जोड शब्दांनी ती वाक्य जोडून घ्यावं लागेल जेणेकरून त्याच्यामध्ये एकत्रितपणा एकसंघपणा येईल. अशा पद्धतीने ते वाक्यांची रचना करायची आहे. आता उतार्यातनं दिलेली वाक्य आहे तशी कॉपी करा याचा अर्थ काय की स्पेलिंग मिस्टेक्स व्हायला नको, वाक्यांचा क्रम बदलायला नको. यासाठी आपण त्यातले जे मेन पॉईंट्स आहेत ते मेन पॉईंट्स आहे तसे लिहून घेत असताना खबरदारी एकच घ्यायची आहे की याच्यामधले जे लिंकिंग वर्ड्स आहेत जसं उदाहरण दिलेलं आहे नेक्स्ट, अँड, ऑर, बट, ॲज वेल ॲज, नॉट ओनली, नेक्स्ट, देन, मोरएव्हर असे वाक्याला अनुरूप आपण जोडशब्द वापरून ते वाक्य पूर्ण करायचं आहे. From all these steps, students, we can get very good answer of summary writing. But the third step is very much important. Let us illustrate an example with the third step. Student, please see and please concentrate on it. For the main points and main contents of the summary, this method is little more supportive. अगदी डाव्या बाजूचा जो फर्स्ट कॉलम आहे या कॉलममध्ये आपण सेंटेन्स फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर एक्झाम्पल उदाहरणासाठी आपण काही वाक्य याच्यामध्ये निवडलेले आहेत आणि त्याच्यानंतरचे जे दोन कॉलम आहेत या कॉलममध्ये आपण तो मेन पॉईंट आहे की सब पॉईंट हे हायलाईट केलेला आहे. त्यामधला जो मेन पॉईंट आहे तो पिवळ्या रंगाने दाखवलेला आहे आणि जो ब्ल्यूमध्ये दाखवलेला आहे तो सपोर्टिव्ह पॉईंट आहे आणि त्याच्यावर आपण ठरवायचं आहे की याचा समावेश आपण समरीमध्ये करायचा आहे की नाही. हिअर वी आर गोइंग टू आस्क ईच सेंटेन्स अ क्वेश्चन हाऊ. इफ द सेंटेन्स आन्सर हाऊ देन इट मे बी अ मेन पॉईंट्स. आपण या प्रत्येक ओळीला हाऊ असा प्रश्न विचारणार आहे आणि ते वाक्य हाऊ याचं जर एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण देत असेल तर तो मेन पॉईंट असू शकतो. द फर्स्ट सेंटेन्स आहे पहा, द न्यूजपेपर इज ॲन एक्स्ट्रीमली यूजफुल लर्निंग टूल टू स्टुडंट्स टुडे. जर आपल्याला हाऊ प्रश्न विचारला वाक्य असं आहे की वर्तमानपत्र हे अलीकडच्या काळामध्ये विद्यार्थ्यांच्यासाठी एक उपयुक्त माध्यम होऊ शकतं. आपण जर याला हाऊ प्रश्न विचारला कसा तर हे कशाचं उत्तर देत नाही आहे, हाऊ हे एक्सप्लेन करत नाही आहे, त्यामुळं तो हा सब पॉईंट किंवा मेन पॉईंट नाही आहे. सेकंड आहे बिसाइड्स बीइंग इझिली अवेलेबल अँड अफोर्डेबल इट ऑफर्स देम न्यूमरस बेनिफिट्स. हे वाक्य असं आहे की जरी याची उपलब्धता भरपूर असेल आणि परवडण्यायोग्य जरी असलं तरीसुद्धा याचे फायदे भरपूर आहेत. परंतु या सेंटेन्समध्ये सुद्धा हाऊ याचं उत्तर मिळत नाही. पहिलं सेंटेन्स जसं होतं की वर्तमानपत्र हे शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून उपयुक्त ठरू शकतात पण ते कसं ठरू शकतात हे उत्तर दिलेलं नाही आहे. दुसरं सेंटेन्स आहे याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की ते परवडण्याजोगे आहेत आणि सगळीकडे उपलब्ध आहेत आणि त्याचे फायदे भरपूर आहेत, पण ते फायदे काय आहेत किंवा कसे आहेत याचं सुद्धा उत्तर देत नाही आहे. म्हणजे हे दोन सेंटेन्स सारांश लेखनामध्ये येणार नाही आहेत. आता तिसरं सेंटेन्स जे आपण येलोमध्ये हायलाईट केलेलं आहे याचा अर्थ याच्यामध्ये मेन पॉईंट आहे ते काय आहे पहा. अ सर्वे कॅरीड आउट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ न्यूजपेपर क्लिअरली शोज दॅट स्टुडंट्स हू रीड न्यूजपेपर्स हॅव बेटर अवेअरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम. इथे सेंटेन्स सांगितलेला आहे की एक सर्वेक्षणाआधारे वर्तमानपत्रांचा फायदा हा स्पष्ट दाखवतो की विद्यार्थी जे वर्तमानपत्र वाचतात त्यांना जगाबद्दल आणि आजूबाजूच्या घडामोडींच्याबद्दल अधिक ज्ञान असते. आता या ठिकाणी हे सेंटेन्स हाऊ या प्रश्नाचं उत्तर देतं आणि त्याचं ॲन्सर आहे स्टुडंट हॅव बेटर अवेअरनेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम. म्हणजे हे सेंटेन्स मेन पॉईंट्स आहे
की वर्तमानपत्राचा फायदा याच्यामध्ये सांगितलेला आहे. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, दिस इज बिकॉज दे आर बेटर इन्फॉर्म ऑफ करंट इश्यूज हॅपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. वर्तमानपत्र फायद्याची का आहेत? कारण की आजूबाजूला ज्या घडणाऱ्या ज्वलंत घडामोडी आहेत याच्याबद्दल ते अधिक माहिती देत असतात. आता सेकंड कॉलममध्ये सांगितलेलं आहे पहा, यस वॅन we see the word because the sentence is normally contains supportive points of the previous sentence. ज्या वेळेला वाक्यामध्ये बिकॉज हा शब्द येतो याचा अर्थ तो आधीच्या वाक्याचा एक सपोर्टिव्ह पॉईंट असतो, त्यामुळं हा सपोर्टिव्ह पॉईंट आपल्याला सारांश लेखनामध्ये घेता येईल. काय सांगितलेलं आहे, इट इज बेटर इन्फॉर्म ऑफ द करंट इश्यूज हॅपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. यामध्ये सांगितलेलं आहे की आजूबाजूला ज्या घडणाऱ्या घडामोडी आहेत याचा फायदा हा विद्यार्थ्यांना वर्तमानपत्र वाचण्यामधून होतो. लास्ट सेंटेन्स एक्झाम्पलसाठी आपण बघूया, हेन्स दे बिकम मोर नॉलेजेबल. जर या सेंटेन्सला आपण हाऊने क्वेश्चन विचारला, हाऊ दे बिकम, तर ॲन्सर होईल दे बिकम मोर नॉलेजेबल. दॅट मीन्स द सेंटेन्स इज युजफुल फॉर समरी रायटिंग ॲज अ मेन कंटेंट. आता या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला 3 सेंटेन्स ॲज अ मेन पॉईंट आणि सपोर्टिव्ह पॉईंट असं मिळालेले आहे आणि हे सेंटेन्स आपल्याला लिंकिंग वर्ड्सने जोडून एकत्रित लिहावे लागतील. अशा पद्धतीनं संपूर्ण उतार्याचं आपल्याला सारांश लेखन करावं लागेल. अलॉंग दिस मेथड लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टंट पॉईंट्स अँड स्टेप्स फॉर समरी रायटिंग. These important steps are asking in our brainstorming activities. First, we discuss as an important point and then we will get the answer of it. Here is first point for summary writing. Students should remember these points. First, cut redundant words. पहिला मुद्दा आहे, नको असलेले शब्द उतार्यातून काढून टाकावेत. काय म्हटलेलं आहे पहा, we are often inefficient in our language, using more words than necessary. प्रत्येक वेळेला आपण भाषेमध्ये काही शब्द जादाचे किंवा अननेसेसरीली वापरत असतो. अशा शब्दांचा समावेश हा सारांश लेखनाच्या उत्तरामध्ये करू नये. आता इनएफिशियंट वर्ड्स किंवा ज्याला रिडंडंट वर्ड्स म्हटलेले आहेत, खाली काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत जे आपल्याला ब्रेन स्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीजमध्ये विचारलेले आहेत. काय सांगितले पहा, कन्सिडर द फॉलोइंग फ्रेझेस, फाइंड 5 मोर रिडंडंट वर्ड्स. खाली काही फ्रेझेस दिलेले आहेत आणि त्याच्यामधून जे रिडंडंट वर्ड्स आहेत, अननेसेसरी शब्द आहेत, ते बाजूला काढलेले आहेत. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे, सर्कल अराउंड कॅन बिकम सर्कल. सर्कल अराउंड या दोन्ही शब्दांचा अर्थ एकच आहे. राईट डाऊन कॅन बिकम राईट. ॲडेड बोनस इज सिम्पली अ बोनस. गेट टू द पॉईंट ॲज क्विकली ॲज पॉसिबल इज रिअली गेट टू द पॉईंट. क्लोज प्रॉक्झिमिटी इज क्लोज अँड ड्युरिंग द कोर्स ऑफ इज ड्युरिंग. अशा शब्दांच्यावर आणखी काही शब्द आपल्याला शोधायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल, ॲडेक्वेट इनफ, रिटर्न बॅक, न्यू इनोव्हेशन, फायनल डेस्टिनेशन, फ्री गिफ्ट, ॲक्च्युअल फॅक्ट, ॲनॉनिमस स्ट्रेंजर, ब्रीफ समरी, फर्स्ट वन, मर्ज टुगेदर, प्लस इन ॲडिशन, past history, round circle. These are the example of redundant words. या शब्दामधून काही शब्द आपण जर बाजूला काढले तर त्याच्या अर्थामध्ये फारसा बदल होत नाही, परंतु सारांश लेखनामध्ये असे जे रिडंडंट वर्ड्स आहेत ते रिडंडंट वर्ड्स आपण कट केले पाहिजेत, टाळले पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल, याच्यामधला आपण एक बघूया की ब्रीफ समरी हा जो शब्द आहे, समरीचाच अर्थ ब्रीफ थोडक्यात असा होतो, त्यामुळं हे दोन्ही शब्द एकमेकांना पूरक आहेत. तसाच ॲक्च्युअली फॅक्ट, फॅक्ट इज रिलेटेड टू ॲक्च्युअलिटी, त्यामुळं असे काही शब्द जे रिडंडंट आहेत ते आपण कट केले पाहिजेत. नेक्स्ट जो पॉईंट आहे, सेकंड, अवॉइड ॲडवर्ब्स फ्रॉम समरी आन्सर. जे सारांश लेखन करत असताना त्याच्यामध्ये क्रियाविशेषणांचा वापर करू नये. काय म्हटलेलं आहे पहा, ॲडवर्ब्स क्लटर अप. क्लटर अप मीन्स हिअर कन्फ्यूज युअर कॉपी. You can usually live without them. Here are some examples. काही वेळेला वाक्यामध्ये क्रियाविशेषणांचं असं महत्त्वाचं स्थान नव्हतं. जर सारांश लेखनामध्ये आपल्याला मेन पॉईंट्स घ्यायचे असतील तर अशा ॲडवर्ब्सना आपण अवॉइड केलं पाहिजे, त्यांना वाक्यातून काढून टाकलं पाहिजे. काही उदाहरणं दिलेली आहेत की ॲडवर्बशिवायसुद्धा वाक्याचा अर्थ फारसा बदलत नाही. सेंटेन्स पहा, दॅट्स युजली अ गुड थिंग टू डू.
या वाक्यामध्ये युजली हे ॲडवर्ब आहे. आपण वाक्य असे लिहू शकतो, दॅट्स अ गुड थिंग टू डू. दॅट्स अ फेअरली गुड कॉफी. दॅट्स अ गुड कॉफी. आय टोटली ॲग्री. आय ॲग्री. ॲक्च्युली आय डिसॲग्री. आय डिसॲग्री. म्हणजे सारांश लेखनामध्ये ॲडवर्ब्स हे लिहिणं टाळावं आणि ते अवॉइड करावेत. नेक्स्ट मुद्दा आहे राईट वन वर्ड सबस्टिट्यूशन. म्हणजे सारांश लेखनामध्ये काही विशिष्ट ग्रुपसाठी एखादी संज्ञेसाठी एक शब्द वापरता येतो. वन वर्ड सबस्टिट्यूट्स आर words that replace a group of words or a full sentence effectively without creating any ambiguity in the meaning of the sentences. एक विशिष्ट शब्द पर्याय म्हणजे शब्दांच्या समूहासाठी किंवा वाक्यासाठी त्याचा कोणताही अर्थ न बदलता किंवा त्या वाक्यामध्ये संदिग्धता न आणता संपूर्ण वाक्य प्रभावीपणे मांडण्यासाठी एखादा पर्यायी शब्द आपण वापरू शकतो आणि सारांश लेखनामध्ये त्याचा आपल्याला उपयोग होऊ शकतो. यातील काही आपण उदाहरणं पाहू. अशाच पद्धतीने आपल्याला सारांश लेखनामध्ये वापर करायचा आहे हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यायचं आहे. द लाईफ स्टोरी ऑफ अ मॅन रिटन बाय हिमसेल्फ. आता या शब्दसमूहासाठी आपल्याला ॲटोबायोग्राफी असा शब्द वापरता येतो. एखाद्या माणसानं आपल्या आयुष्याबद्दल लिहिलेलं आहे याच्यासाठी एकच पर्याय शब्द म्हणजे ॲटोबायोग्राफी. असे काही पुढचं वाक्य आहे पहा. अ साऊंड दॅट कॅनॉट बी हर्ड इनऑडिएबल. जो आवाज ऐकू येत नाही आहे तो इनऑडिएबल आहे. अ लिस्ट ऑफ बुक्स कॅटलॉग. अ सेंटेन्स हुज मिनिंग इज अनक्लिअर ॲम्बिग्युअस. एखाद्या वाक्याचा अर्थ जर कळत नसेल तर त्याला आपण असंदिग्ध असा एक शब्द वापरतो. खाली क्वेश्चन अशाच पद्धतीने विचारलेला आहे. फाइंड मेनी एक्झाम्पल्स ॲज यू कॅन फ्रॉम द इंटरनेट अँड मेक अ लिस्ट. खाली काहीशी वाक्य आपण दिलेली आहेत. ती वाक्य आपण दोन बघूया, नंतर तुम्ही ती नोट डाऊन करून घेतली तरी चालतील. अ डिसीज दॅट अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एरिया ॲट द सेम टाईम. असा एखादा आजार की तुमच्या परिसरामध्ये आजूबाजूला एकाच वेळेला सगळ्यांना होतो. या संपूर्ण वाक्यासाठी एकच टर्म आहे एपिडेमिक, संसर्गजन्य रोग. अ डिसीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट, कॉन्टॅजियस. अ डॉक्टर हू स्पेशलायझेस इन आय डिसीजेस ऑफ द आईज कॉल्ड ॲप्थॉमॉलॉजिस्ट. म्हणजे वाक्यासाठी असे विशेष टर्म वापरता येतील. आपण हे जे 24 उदाहरणं दिलेली आहेत ती बघून घ्यायची आहेत. या पॉईंटवरून आपण फक्त एकच गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की सारांश लेखनामध्ये एखादं असं वाक्य आहे का की ज्याच्यासाठी आपल्याला एखादा सबस्टिट्यूट शब्द वापरता येतो. हा व्हिडिओ पाहत असताना याचा स्क्रीनशॉट घेतला तरी चालेल किंवा हा डाउनलोड करून घ्या जेणेकरून तुमच्या सोयीप्रमाणे हे लिखाण करता येईल. नेक्स्ट याच्यामधला मुद्दा आहे यूज ऑफ नाऊन इन अपोजिशन. अपोजिशन याचा मराठीमध्ये अर्थ आहे नियुक्ती, परंतु या ठिकाणी नामाचे स्पष्टीकरण करणारा शब्द किंवा शब्दसमूह तो काढून टाकायचा आहे. अपोजिशन इज अ ग्रॅमॅटिकल कन्स्ट्रक्शन in which two elements, normally noun phrases, are placed side by side, with one element serving to identify the other in a different way. The two elements are said to be in a apposition. अपोजिशन ही एक व्याकरणात्मक संरचना आहे ज्यामध्ये दोन घटक, सामान्यतः एखादं वाक्य, संज्ञा किंवा दोन परस्पर अर्थाची वाक्य असतात. पहिल्या वाक्यातील नाम आणि त्याचा दुसऱ्या वाक्यामध्ये संबंध दाखवण्यासाठी त्याच्यासारखाच एक दुसरं नाम वापरलं जातं. त्यावेळेला त्या दोन नियुक्त केलेल्या नामापैकी एका गोष्टीचं अपोजिशन हे वाक्यामध्ये करणं अपेक्षित आहे. यामधून वाक्यामध्ये नको असलेले नाम किंवा इतर भाग आपल्याला वगळता येतो. ॲपोजिशन कॅन बी यूज्ड टू मेक द कंपाऊंड सेंटेन्सेस शॉर्ट अँड सिम्पल. अपोजिशनच्या माध्यमातून एखादं वाक्य संयुक्त, छोटं आणि साधं करण्यासाठी वापरलं जातं. उदाहरणार्थ आहे नेहा इज एल्डेस्ट चाइल्ड अँड शी इज व्हेरी इंटेलिजंट. आता याच्यामध्ये दोन नाम आहेत पहा, ते एकमेकांशी रिलेटेडच आहेत. नेहा आणि शी म्हणजेच नेहा हे काय रिप्रेझेंट करतं तर सी, आणि शी रिप्रेझेंट काय करतं नेहा. ती एल्डेस्ट ही आहे आणि इंटेलिजंट ही आहे. म्हणून हे वाक्य आपल्याला ॲपोजिशनच्या माध्यमातून कसं करता येईल. नेहा द एल्डेस्ट चाइल्ड इज व्हेरी इंटेलिजंट. हिअर नेहा अँड देअर एल्डेस्ट चाइल्ड आर द सेम पर्सन.
Please see another example and steps for noun phrase in addition how to join the sentence. Step 1. Identify the noun phrases and remove the noun phrases which are in the form of pronouns. It means I, you, he, she, it, they, we. दिलेल्या वाक्यातल्या नाउन फ्रेझेस ज्या आहेत त्या ओळखायच्या आहेत आणि ज्या नाउन फ्रेझेसमध्ये प्रोनाउन्स आहेत, उदाहरणार्थ आय, यू, ही, शी, इट, दे, ते वाक्यातनं काढून टाकायचे आहेत. सेकंड, मेक अ ग्रुप ऑफ आयडेंटिकल रेफरन्शियल नाउन फ्रेझेस. जे दोन्ही वाक्यामध्ये नाउन फ्रेझेस दिलेले आहेत त्यांचा ग्रुप एकत्रित करायचा आहे. थर्ड स्टेप, answer sentence shouldn't have at least 2 identical referential noun of the phrases. नाउन फ्रेजेसचं अपोजिशन करताना ही काळजी घ्यायची आहे की उत्तरामध्ये एकसारखे 2 नाउन फ्रेजेस येणार नाहीत. आणि फोर्थ स्टेप आहे राईट द आयडेंटिकल रेफरन्शियल नाउन फ्रेजेस इन द आन्सर सेंटेन्सेस. आणि शेवटी उत्तराच्या वाक्यामध्ये समान संदर्भित संज्ञा जी आहे किंवा राहिलेलं वाक्य आहे तसे लिहायचं आहे. मोहन इज अ मॅजिशियन, ही लाईव्ज इन पुणे. आता याच्यामध्ये नाउन फ्रेजेस आहे मोहन, अ मॅजिशियन, ही आणि इन पुणे. आपल्याला ॲन्सर कसं लिहिता येईल? आता मोहन याच्यासाठी सबस्टिट्यूट नाउन फ्रेज पुढच्या वाक्यामध्ये आहे ही. आता ही हा प्रोनाऊन असल्यामुळे तो वाक्यातनं काढायचा आहे. सेंटेन्स असं होईल मोहन अ मॅजिशियन लाईव्ज इन पुणे. नेक्स्ट पॉईंट आहे ट्रान्सफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टू सिम्पल. आता सारांश लेखनामध्ये याचा सुद्धा आपल्याला उपयोग करता येतो. एखादं कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स असेल तर आपण याच्यामध्ये काही फ्रेजेसच्या माध्यमातून ते वाक्य साधं करून लिहू शकतो, जे सारांश लेखनाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचं आहे. बाय यूजिंग फ्रेजेस लाईक टू और यूजिंग नाउन फ्रेजेस इन्स्टेड ऑफ ए क्लॉज. फॉर एक्झाम्पल, नागपूर इज द सिटी वेअर ऑरेंजेस ग्रो. कंसामधले नाउन फ्रेजचा वापर करून वाक्य साधं करा. ऑरेंजेस ग्रो इन नागपूर. आपण वाक्य अशा पद्धतीने लिहू शकतो. द ओल्ड मॅन इज सो वीक दॅट ही कॅनॉट वॉक. करताना आपण एक सॅम्पल टेक्स्ट घेतलेला आहे आणि ते ॲन्सर लिहित असताना कशा पद्धतीने लिहायचं आहे ते आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहे. हा महत्त्वाचा भाग आहे, कृपया आपण याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. आपण या ठिकाणी एक एक्स्ट्रॅक्ट घेतलेला आहे, त्याला नाव दिलेलं आहे सॅम्पल टेक्स्ट ए. एव्हरीथिंग इज गोईंग इलेक्ट्रॉनिक अँड टॉईज आर नो एक्सेप्शन्स. Old-fashioned playthings like ball and building blocks are fast being replaced by gizmos that zoom around the room at the push of a button. Such toys provide an instant entertainment but contribute little to the child's development. Ordinary toys do much more than entertain the child. They help in child's psychology and physical development. A child building a tower with a basic set of blocks in having fun.
He claps and laughs when the tower stands, but he is also developing some vital skills. He learns to focus his attentions, improve his eye and hand coordination, and learns to visualize a goal. When the tower tumbles, he learns to approach the task in different ways. Toys which allows unstructured play encourage creativity and imagination. Child psychology feels that high-tech novelties that buy for children actually rob them the opportunities of mental and physical development. Many of skills we use as adults were developed during playtime with a basic toys. Therefore, psychology suggests to save some space for toys that work on kid power. हा उतारा सारांश लेखनाच्या दृष्टिकोनातून आपण वाचत असताना तो आपण समजून घेतलेला आहे. आता आपण सॅम्पल टेक्स्ट बी पाहूया, जे त्याचं ॲन्सर आहे. टायटल दिलेलं आहे ड्रॉबॅक्स ऑफ हायटेक टॉईज. न्यू हायटेक इलेक्ट्रॉनिक टॉईज आर टेकिंग प्लेस ऑफ old fashioned playthings. High-tech electronic toys provide entertainment, but they do not help in child psychology and physical development. Ordinary toys entertain the child and develop his mentally and physically. The child learns to focus his attention, improve his eyes and hand coordination, and learns to visualize a goal. Ordinary toys are better than electronic toys. They help to develop child's creativity and imagination. Psychologists therefore suggest saving some space for toys that work on kid power. समरी रायटिंगचा एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे सॅम्पल टेक्स्ट ए आणि त्याचं आन्सर सॅम्पल टेक्स्ट बी याच्यावरती आपल्याला काय एक्सप्लेन करता येईल पहा आणि डिफरन्स त्याच्यामधला पाहता येईल. अ सॅम्पल टेक्स्ट बी इज अ समरी. लेट अस नाव सी वॉट द डिफरन्सेस बिटवीन द टू आर. आता याच्यामधला आपण फरक बघूया. एका बाजूला दिलेलं आहे सॅम्पल टेक्स्ट ए आणि सॅम्पल टेक्स्ट बी. सॅम्पल टेक्स्ट ए हॅज 184 वर्ड्स, whereas सॅम्पल टेक्स्ट बी हॅज ओनली 85 वर्ड्स. म्हणजे याच्यामधले आपण शब्द कमी केलेले आहेत. आता कोणते शब्द कमी केलेले आहेत तर रिडंडंट वर्ड्स, जो मुख्य मुद्दा होता पहा की जे अननेसेसरी वर्ड्स आहेत ते आपण कमी केलेले आहेत. सेकंड फरक याच्यामधला आहे सॅम्पल टेक्स्ट ए हॅज 3 पॅरेग्राफ्स. सॅम्पल टेक्स्ट ए मध्ये आपल्याला दिसतात की 3 परिच्छेद आहेत. सॅम्पल टेक्स्ट बी हॅज ओनली 1. याच्यामध्ये फक्त एकच परिच्छेद आहे. म्हणजे सारांश लेखनामध्ये जे उत्तर लिहिणार आहे त्याच्यामध्ये परिच्छेद पाडायचे नाहीत. सॅम्पल टेक्स्ट ए हॅज नो टायटल. सॅम्पल टेक्स्ट बी हॅज अ टायटल ड्रॉबॅक ऑफ हायटेक टॉईज. सॅम्पल टेक्स्ट बी मध्ये आपण टायटल लिहिलेलं आहे, शीर्षक हे महत्त्वाचं आहे. पुढचा डिफरन्स आहे Sample text A has a details about high-tech toys and a drawback with its a descriptive part. Sample text A मध्ये हायटेक जी खेळणी आहेत, नवीन तंत्रज्ञानाची जी खेळणी आहेत आणि त्याचे दोष हे अत्यंत डिटेल्समध्ये दिलेले आहेत. आपण सॅम्पल टेक्स्ट बी मध्ये काय केलेलं आहे, नॉट एनी सेंटेन्स कॉपीड वर्ड टू वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट ए. इट इज रिटन इन सिम्पल वर्ड्स, important ideas and points, and these sentences are connected by some linking words. आपण आहे तसं न उचलता त्यातले जे महत्त्वाचे वाक्य आहेत, महत्त्वाचे शब्द, कल्पना आहेत किंवा मुद्दे आहेत हे सिलेक्ट केल्यानंतर ते लिंकिंग वर्डच्या साह्याने म्हणजे ॲज वेल ॲज असेल, अँड असेल, ऑर असेल किंवा बट असेल अशासारख्या लिंकिंग वर्ड्सनी ती वाक्य जोडून आपण त्याचा सारांश तयार केलेला आहे. म्हणजे विद्यार्थी मित्र या ठिकाणी लक्षात घ्या की सारांश लेखन याच्यामध्ये मुख्य मुद्द्यांचा समावेश करणं अत्यंत गरजेचं आहे. सो लास्टली आपण म्हणू की स्टेप टू रिमेंबर्स फर्स्ट आहे रिड्यूस द लेंथ ऑफ द पॅसेज. जो दिलेला उतारा आहे त्याची जी लेंथ आहे त्याचं आपण 1/3 केलं पाहिजे. सेकंड आहे राईट द समरी इन अ सिंगल पॅरेग्राफ. सारांश लेखन हे फक्त एका उतार्यामध्ये करायचं आहे, म्हणजे किमान तुमच्या उत्तरपत्रिकेमध्ये 8 ते 10 ओळी होतील. गिव्ह अ टायटल टू युअर समरी. तुमच्या सारांश लेखनाला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे की त्याला शीर्षक हे दिलंच पाहिजे. 4 आहे राईट द समरी इन युअर ओन वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ मेन पॉईंट्स. तुमच्या भाषेमध्ये लिहायचं आहे, याचा अर्थ उतार्यामधले जे मेन पॉईंट्स आहेत त्या मेन पॉईंट्सला आपण लिंकिंग वर्ड्सनी कोऑर्डिनेट करून ते वाक्य आपण पूर्ण करायचे आहे. आणि 5वं आहे इन्क्लूड ओनली मेन आयडियाज.
सारांश म्हणजेच मेन आयडियाज आहेत की सारांश लेखन लिहित असताना फक्त त्याच्यामध्ये प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश करायचा आहे. जर आपण सारांश लेखनाची वारंवार प्रॅक्टिस केली तर आपल्याला अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं सारांश लेखन लिहिता येईल. हे सगळे मुद्दे बघितल्यानंतर जो सुरुवातीला आपण पॅरा बघितलेला होता त्याचं उत्तर आपल्याला अशा पद्धतीने लिहिता येईल. टायटल: कम्युनिकेशन इन ॲनिमल्स. Communication is a part of human as well as animals. There are certain verbal or non-verbal ways to communicate message and moods in all living things. Animals, birds and sea mammals are not exceptions for that. Male blackbirds sings not only to catch the attention of females but also warn to others about his own territory. Likewise, sea mammal sings, whale groans, grunts, dolphin whistles and clicks to communicate or attract their mates. Those are several hundred kilometers away. आता या ॲन्सरमध्ये आपण जे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत ते कनेक्टर्सनी जोडून हे वाक्य एकसंग केलेले आहेत. उदाहरणार्थ पहिल्या सेंटेन्समध्ये ॲज वेल ॲज आहे, सेकंड सेंटेन्समध्ये अँड आहे, थर्ड सेंटेन्समध्ये नॉट ओनली बट ऑल्सो वाक्य आपण एकत्र जोडलेलं आहे, फोर्थ सेंटेन्समध्ये काही कॉमाच्या माध्यमातून आपण लिंकर्स वापरलेले आहेत आणि लास्ट सेंटेन्समध्ये ऑर वापरलेले आहेत. म्हणजे जे मेन पॉईंट्स आहेत ते आपल्या शब्दामध्ये आपण लिंकरच्या माध्यमातून लिहायचे आहेत. स्टुडंट्स, फॉर समरी रायटिंग प्रॅक्टिस इज अ इम्पॉर्टंट की. तरीसुद्धा फॉर गुड समरी रायटिंग वी कॅन सम अप विथ दीज पॉईंट्स. Student, for a good summary, remember only main points of the text or lecture is important. It is not need to give examples, details such as dates, numbers, statistics or information which covers into bracket. From the given extract, we should omit some describing words, definitions, repeated words and comparative details. Use the content words, linking words or connectors to connect the main points in a sequence. You must avoid your own opinion or interpretation on the text and should avoid quotation, anecdote and example of the given extract. In this unit, we learn about the summary writing and its steps. We also learn that what type of question will be asked in HSC examination. The question number 1C for 3 marks. So student, please remember these all steps. I hope विद्यार्थी मित्र हो आपल्याला हा टॉपिक अत्यंत चांगल्या पद्धतीने समजला असेल. परंतु समरी रायटिंगसाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जशी मी मागे तुम्हाला सांगितली की आपण याच्यावरती प्रॅक्टिस करायची आहे जेणेकरून याच्यावरचे 3 मार्क डेफिनेटली आपल्याला मिळतील. हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट या सेक्शनमध्ये लिहून जरूर कळवा. याचबरोबर समरी रायटिंग या टॉपिकवरती काही शंका असल्यास आपण मला कमेंट सेक्शनमध्ये परत कळवू शकता. आपण त्या क्वेरीज पूर्ण करूया. आत्तापर्यंत आपण 41 व्हिडिओज 12वीच्या नवीन सिलेबसवरती अत्यंत उत्कृष्टपणे बनवलेले आहेत. आपला प्रतिसादसुद्धा चांगला आहे. त्याचबरोबर जे व्हिडिओज आपण बघतो ते आपल्या इतर विद्यार्थी मित्रांच्यापर्यंत आपण पोचवायचं आहे आणि त्यांनासुद्धा रिक्वेस्ट करायची आहे की आपला चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी. सो please keep watching and sharing. Thank you very much. Once again, please like, share and subscribe.